ओम शांति 26/5/2026 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन बाबा कहते मिठे बच्चे सर्वदा यही खुशी रे रुह जे स्वयं भगवान शिक्षक होई आमको पाठ पढ़ाउछंती आमे तांकठारु राजयोग शिक्षा करुचु प्रजायोग नुहे। प्रश्न यही पाठ पढ़ार विशेषता कौन तुम मानक केते दिन पर्यंत पुरुषार्थ करने को हेबो। उत्तर यही पाठ पढ़ा को जो माने बहुत दिन पढ़ी आसी से नुआ पिला माने तीव्र गति रे आग को बढ़ी जाउछंती। यह मध्य यही पाठ पढ़ार विशेषत्व अटे जहाँकि 3 मासर नुआ तीव्र पुरुषार्थी पिला माने पुरुणा मानक ठारू मध्य आग को जाई परिबे। तुम मानक पुरुषार्थ जे पर्यंत करने को हेबो से पर्यंत संपूर्ण रूपे उत्तीर्ण न होइछ बा कर्मातीत अवस्था न होइछि बा सबु हिसाब किताब चुक्त न होइछि। ओम शांति। पिला माने केउठारे बसिचंती बेहद बाबा स्कूल रे सेथिपाई पिला मानकु बहुत उच्च निशा रहिबा उचित। कहार पिला मानकु बेहद बाबांकर पिला मानकु अथवा रुहानी संतान मानकु बाबा आत्मा मानकु ही पाठ पढ़ाउचंती। गुजराती बा मराठी मानकु पढ़ाउ नाहंती ताहा तो नाम रूप होइगला बाबा आत्मा मानकु ही पाठ पढ़ाउचंती। तुमे पिला माने मध्य बुझुच आमर बेहतर पिता को भगवान कहा जाउची। भगवान बाच मध्य निश्चिंत अच्छी किंतु भगवान क्या कह जाउची कथा बुझी नाहंती कहउचंती मध्य शिव परमात्मा ये नमः। परमात्मा तो जणे ही अटंती सीए हेले सर्वोच्च निराकार। तुमको श्रीकृष्ण भगवान पढ़ाऊ नाहंती ना पूर्वर केबे पढ़ाउथिले। तुमे जानिच आम आत्मा मानकर पिता आमको पाठ पढ़ाउचंती। भगवान तो निराकार ही अटंती शिवंकर मंदिर को जाउछंती तांकर पूजा मध्य करुछंती तेबे निश्चिंत ताकर कौनसी अस्तित्व थिबो। नाम रूप ठारू भिन्न कौनसी जिनिस केबे थाए कि एक कथा मध्य तुमे माने एबे बुझुच। सारा दुनिया रे कथा केही भी जानि नाहंती तुमे माने मध्य एबे जानिबारे लागि पड़िच। बहुत समय जानी आसिलनी एमिति भी नुहे जे बहुत पुराणा मानक ठारू नुआ माने तीव्र बेगरे जाई परिबे नाही अथवा तीव्र पुरुषार्थ करि परिबे नाही। एहा मध्य एही पाठ पढ़ार विशेषत्व अटे। 3 मासर नुआ पिला माने मध्य बहुत बुद्धिमान होई परिबे कहउचंती मध्य बाबा एही आत्मार वृद्धि बहुत प्रखर अटे। तुमे माने जेते बेले एही ज्ञान शुणुछंती तेबे बहुत गदगद होई जाउछंती। एमिति तो समस्ते ईश्वरीय विद्यार्थी अटंती। निराकार बाबा जी ज्ञानर सागर अटंती से पढ़ाउछंती। भगवान बाच मध्य गायन करा जाउची किंतु केबे ताहा भूली गलेनी। एबे तुमे पिला माने जानिच एभଳି मध्य केही अछंती जहाँकर पिता शिक्षक मध्य होइथांती किंतु सीए केवल गोटिए विषय पढ़ाइबे अन्य सबु विषय अन्य शिक्षक पढ़ाई थांती। एठारे तो बाबा सबु पिला मानकर शिक्षक अटंती। यह बड़ आश्चर्यजनक कथा। अनेक संतान अछंती जो मानकर निश्चय अछि जे शिव बाबा आमको पाठ पढ़ाउछंती श्रीकृष्ण को बाबा कहि परिबा नाही। श्रीकृष्ण को एभଳି शिक्षक गुरु मध्य केही भाबी न थांती। ये बाबा तो वास्तविक भावरे पाठ पढ़ाउछंती। तुमे माने सबु भिन्न भिन्न प्रकार विद्यार्थी एठारे बसिछ। बाबा शिक्षक होई पाठ पढ़ाउछंती। जे पर्यंत तुमे पास न होइछ पुरुषार्थ मध्य से पर्यंत करने को पड़िबो। जे पर्यंत कर्मातीत अवस्था को प्राप्त न करिछ कर्मर हिसाब किताब को मुक्त हेबा को पड़िबो। तुमको भितरे भितरे बहुत खुशी हेबा दरकार। बाबा आमको यही भली दुनिया को नहीं जाउछंती। ए भली आउ कौनसी स्कूल नहीं जोठारे पिला माने बसिथिबे एवं भाबुथिबे परम धाम निवासी बाबा आसी आमको पाठ पढ़ाइबे। एबे तुमे एठारे बसी भाबुच जे आमर बेहतर पिता आमको पढ़ाइबा पई आसुछंती तेणु तुम भितरे बहुत खुशी रहबा उचित। बाबा आमको राजयोग शिखाउछंती। यह प्रजायोग नुहे यह हेउची राजयोग। एही स्मृति रे ही पिला मानक खुशी रे पारद बढ़िबा दरकार।
କେତେ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଅଟେ ଏବଂ ତୁମେମାନେ କେତେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବସିଛ। ଯେପରି ମୁସଲମାନମାନେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦରି ଉପରେ ବସାଇ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଏହି ନିଶ୍ଚୟର ସହିତ ଏଠାକୁ ଆସୁଛ। ଏବେ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛ। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟେ। ମୁଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆସି ତୁମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର 84 ଜନ୍ମ କୁହ ବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 84 ଜନ୍ମ କୁହ, ଏକଥା ତ ଗୋଟିଏ। ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ସ୍ନେହ କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ସେହି ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ସେହି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସି ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସି ମୁକୁଟ ଆଦି ଓହ୍ଲାଇ ଦେଇ ଏଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିବେ। ତେବେ ଶିକ୍ଷାଦାତା ତ ବୟସ୍କ ହେବା ଉଚିତ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ବୟସ୍କ ଶରୀର ହେଉଛି ଏହି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ। ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମା କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ଆସି ବାରମ୍ବାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି। ମାୟା ପୁଣି ଶୁଆଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛ। ଭାବୁଛ ଯେ ମୁଁ ତୁମର ରୁହାନୀ ପିତା ଅଟେ। ମୋତେ ଜାଣିଛ ନା? ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ପତିତ ପାବନ, ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା, ସୁଖକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମହିମା କେବେ ହେଲେ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଏକାଠି ପାଠ ପଢ଼ାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମଧୁପାନରେ ମୁରଲି ଶୁଣାଯାଉଛି, ତାହା ପୁଣି ସବୁ ସେଣ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଯାଉଛି। ତୁମେମାନେ ଏବେ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛ। ଜାଣିଛ, କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ଆସି ଏହିଭଳି ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ଯାହାକି ଏବେ ଅତୀତ ହୋଇଯାଇଛି। ତାହା ପୁନଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭକ୍ତିମାର୍ଗର କଥା ସବୁ ତ ଏବେ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ହେବ। ଏବେ ତୁମର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଜ୍ଞାନଦାତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ରହିଛି। କେହି କେହି ଯେବେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି, ତାକୁ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ବାବା ତ ନିଜେ ହିଁ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଉପହାର ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠାକୁ ଆସି ସାକାରରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ମୋର ସନ୍ତାନ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଯେ ସମସ୍ତେ 84 ଜନ୍ମ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି କାହାର ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ବି ସେହି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ତାଙ୍କୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁ କିଛି ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ତୁମେ ଏହିସବୁ କଥାକୁ ଜାଣିଗଲଣି। ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବଂଶାବଳୀ ଅଟେ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ବ୍ରହ୍ମା, ସରସ୍ୱତୀ, ଆଦିଦେବ ଆଦିଦେବୀ ଅଛନ୍ତି। ପରେ ପୁଣି ଅନେକ ଧର୍ମ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ଶିବ ବାବା ହେଲେ ସର୍ବାତ୍ମାମାନଙ୍କର ବୀଜ, ବାକି ସମସ୍ତେ ହେଲେ ପତ୍ର। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ପ୍ରଜାପିତା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ ତୁମକୁ ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରି ପୁଣି ଦେବତା କରିବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ସହଜ ରାଜଯୋଗର ପାଠପଢ଼ା। ରାଜା ଜନକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି କଥା ଲୋକମାନେ ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ତୁମେମାନେ ଅଶରୀରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଥିଲ, ପୁଣି ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଅଭିନୟ କରି ଆସିଲ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇସାରିଛ। ବାବା ଯିଏ କି ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ସିଏ ସତ୍ୟ କଥା ହିଁ ଶୁଣାଇବେ। ତେବେ ରାଜଧାନୀ ହେଲା ନା, ତେଣୁ ରାଜଯୋଗ କ'ଣ ଜଣେ ଶିକ୍ଷା କରିବ କି? ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଏବେ କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ ହେଉଛ। କଣ୍ଟା ଏବଂ ଫୁଲ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଏବେ ତୁମେ ବୁଝୁଛ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଛି ବିକାରୀ କଣ୍ଟାର ଦୁନିଆ। ଆମେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଇ ନର୍କବାସୀ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଏବେ ପୁନର୍ବାର ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ଆମେ ପୁନର୍ବାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବୁ। କଳ୍ପକଳ୍ପ ଆମେ ହିଁ ହେଉଛୁ। ବାରମ୍ବାର ଏହି କଥାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ କମ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ।
କୌଣସି ରାଜଧାନୀ ନଥିଲା। ଏବେ ବାବା ଆସି ସତ୍ୟଯୁଗୀ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ଥାପନା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ କୁମ୍ଭମେଳା। ଆତ୍ମାମାନେ ତ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ଜଣେ। ପରମାତ୍ମା ପିତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ହିଁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର କୁମ୍ଭମେଳା କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିଛି। ବାବା ଆସି ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ରୂପୀ ନର୍କର ବିନାଶ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ବିନାଶ ହୋଇ ଆସୁଛି। ନୂଆରୁ ପୁରୁଣା, ପୁରୁଣାରୁ ନୂଆ ହେଉଛି। ତେବେ ଏହା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ନୂଆକୁ ସ୍ୱର୍ଗ, ପୁରୁଣାକୁ ନର୍କ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କେତେ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ନ ମିଳୁଛି ତେବେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବହୁ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏବେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ? ଏବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନରେ ଅଛି ଯେ ଏହି ସାରା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଭଲ ତ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିରେ କିଛି ବି ଧାରଣା ହେଉନାହିଁ। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି ଯେ ନର୍କ ଦୁନିଆ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆ ଆସିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ଏଠାରେ ରାଜ୍ୟ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଭାରତର ମାଲିକ ଥିଲେ। ତାହାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହେଉଛି ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ। ଏବେ କେହି ବି ନିଜକୁ ଦେବତା ଧର୍ମର ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି, ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ହିନ୍ଦୁ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏହି ଦେବୀ ଦେବତା ହେବୁ। ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏହି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ନଚେତ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢ଼ାଇବି କିପରି? ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଆତ୍ମାରେ ଏହି ବିକାର ରୂପୀ ଖାଦ ମିଶିଯାଇଛି। ଏବେ ତୁମକୁ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରୁ ରୌପ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଆସିବା ଅର୍ଥ ଚାନ୍ଦିର ଖାଦ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ହୋଇଯାଇଛ। ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ଥିଲେ ସେହିମାନେ ପୁଣି ତଳକୁ ଖସୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି ଆମେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ, ରୌପ୍ୟ ଯୁଗ, ତାମ୍ର ଯୁଗ ଏବଂ ଲୌହ ଯୁଗରେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଇ ଆସିଛୁ। ଅନେକ ଥର ଏହି ଅଭିନୟ କରିଛୁ। କେହି ବି ଏହି ଅଭିନୟରୁ ମୁକୁଳି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ମୋକ୍ଷ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ବ୍ୟସ୍ତ ତ ତୁମେମାନେ ହିଁ ହେବା ଉଚିତ, କାରଣ 84 ଜନ୍ମର ଲମ୍ବା ଚକ୍ର ତ ତୁମେ ଲଗାଇଛ। ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆସିବା ଯିବା ତ ଲାଗିଥାଏ, ତେଣୁ ଏଥିରୁ କାହିଁକି ଆମେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ନ ଯିବା? କିନ୍ତୁ ଏପରି ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗୁରୁମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଦେଉଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବ। ଅନେକ ମତ ସନ୍ତାନର ଭାରତରେ ହିଁ ରହିଛି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖଣ୍ଡରେ ଏତେ ମତ ନାହିଁ। ଅନେକରୁ ଅନେକ ମତ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ମତ ସହିତ ଏହି ଗୋଟିଏ ମତ ମିଶୁନାହିଁ। ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। କେହି ତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କେଶର ବାହାର କଲାଣି ତ କେହି ଆଉ କ'ଣ ବାହାର କଲାଣି। ଏଥିରେ ମନୁଷ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ତ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମିକ ପିତା, ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା। ଆତ୍ମିକ ପିତା ରୁହ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ବା ଆମର କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଲୋକର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି ବା ନରରୁ ନାରାୟଣ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ତୁମେ କଉଡ଼ି ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛ। ଏବେ ତୁମକୁ ହୀରା ଭଳି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜନ୍ମ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ବିନାଶୀ ଧନ ପଛରେ କାହିଁକି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛ? ଏହି ଦୁନିଆ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ବାକି ଥିବ? କେତେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହିଛି, ସବୁକିଛି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କିଏ ବସି ଖାଇବ? ଏବେ ଏହାକୁ ସେବାରେ ସଫଳ କାହିଁକି ନ କରିବ? ଏହି ରୁହାନୀ କଲେଜ ଖୋଲିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ସଦା ସୁସ୍ଥ, ସଦା ସମ୍ପତ୍ତିବାନ ଏବଂ ସୁଖୀ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସହିତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମିଳିତ ଭାବେ ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ସୁଖ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଲମ୍ବା ଆୟୁଷ ମିଳିଥାଏ। ତୁମେମାନେ କେତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ହୋଇଯାଉଛ, ପୁଣି କୁବେରର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଯାଉଛି। ଆଲ୍ଲାହ
ଅବଲଦିନର ନାଟକ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାବା ଯେଉଁ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବହୁତ ସୁଖ ରହିଛି, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆ। ତୁମେମାନେ ଶାନ୍ତିଧାମର ନିବାସୀ ଥିଲ, ପୁଣି ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ସୁଖଧାମକୁ ଆସିଲ, ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ତଳକୁ ଖସି ଖସି ଆସିଛ। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ମୁଁ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ବୁଝାଉଛି। ତୁମେମାନେ ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିନାହଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଶୁଣାଉଛି, ତୁମେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛ। ଏହି ଶରୀର ପତିତ ଅଟେ, ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ବାବା ଠିକ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବାବା କେବେ ଭୁଲ କଥା କହିବେ ନାହିଁ। ସିଏ ତ ସତ୍ୟ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ହିଁ ହେଉଛି ନିର୍ବିକାର ଦୁନିଆ, ନୀତିନିଷ୍ଠ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ଦୁନିଆ, ଯାହାକୁ ପୁଣି ରାବଣ ନୀତିଭ୍ରଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ କରିଦେଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ହିଁ ମିଛ ଦୁନିଆ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମିଛ ମାୟା, ମିଛ କାୟା, ମିଛ ମାୟା ସଂସାର। ତେବେ କେଉଁ ସଂସାର? ଏହି ସାରା ପୁରୁଣା ସଂସାର ମିଥ୍ୟା ଅଟେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସତ୍ୟର ସଂସାର ଥିଲା। ଦୁନିଆ ସେହି ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଦୁନିଆ ନାହିଁ। ନୂଆ ଦୁନିଆରୁ ପୁଣି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ହୋଇଥାଏ। ନୂଆ ଘର ପୁରୁଣା ଘର ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ତ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଘର ତିଆରି ହୋଇଯାଉଛି, ତେବେ ଭାବିଥାନ୍ତି ନୂଆ ଘରେ ରହିବା। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଚାଲିବ। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବା ଉଚିତ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, କିନ୍ତୁ ମୋର ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ କାମ ଅଗ୍ନିରେ ବସି ଏକଦମ ଜଳିଗଲେଣି। ବାବା ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନଚିତା ଉପରେ ବସାଉଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନଚିତା ଉପରେ ବସାଇ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। କର୍ମଜିତ ଉପରେ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ବିଲକୁଲ କଳା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ନାମ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ କେହି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ କଣରୁ କଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛ? ବାବା କଉଡ଼ିରୁ ହୀରାତୁଲ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ସେତିକି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ବାବାକୁ ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର। ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହୋଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାକୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ, ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଏହି ହୀରାତୁଲ୍ୟ ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନକୁ କଉଡ଼ି ପଛରେ ହରାଇ ଦେବାର ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ତେଣୁ ନିଜର ସବୁକିଛି ରୁହାନୀ ସେବାରେ ସଫଳ କରିବାର ଅଛି। ଏହି ହୀରାତୁଲ୍ୟ ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନକୁ କଉଡ଼ି ପଛରେ ହରାଇ ଦେବାର ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ତେଣୁ ନିଜର ସବୁକିଛି ରୁହାନୀ ସେବାରେ ସଫଳ କରିବାର ଅଛି। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ସଚ୍ଚା ପ୍ରୀତି ରଖିବାର ଅଛି। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଏହି ଖୁସିରେ ରହିବାର ଅଛି। ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ସଚ୍ଚା ପ୍ରୀତି ରଖିବାର ଅଛି। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଏହି ଖୁସିରେ ରହିବାର ଅଛି। ବରଦାନ, କ୍ୟାଚିଂ ପାୱାର ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଅସଲି ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା ଭବ। ପୁରୁଷାର୍ଥର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର କ୍ୟାଚିଂ ପାୱାର ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଟେ। ଯେପରି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଶବ୍ଦକୁ କ୍ୟାଚ୍ କରି ପାରୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ସାଇଲେନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଆଦି ସମୟର ଦୈବୀ ସଂସ୍କାରକୁ କ୍ୟାଚ୍ କର। ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ଏହି ସ୍ମୃତି ରହୁ ଯେ ମୁଁ ଏଇଆ ହିଁ ଥିଲି ଏବଂ ଏବେ ପୁଣି ହେଉଛି। ଯେତେ ଯେତେ ସେହି ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ବା ଧାରଣ କରିବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ତାର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯିବ। 5000 ବର୍ଷର କଥା ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନୁଭବ ହେଉ ଯେପରି କାଲିର କଥା ଅଟେ। ନିଜର ସ୍ମୃତିକୁ ସେତିକି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ କର, ତେବେ ଯାଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଖୁସି ଅଟେ, ତେଣୁ ଶରୀର ପଛେ ଚାଲିଯାଉ କିନ୍ତୁ ଖୁସି ନ ଯାଉ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ସର୍ବଦା ଅଚଳ ଅଟଳ ଏବଂ ଏକରସ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର।
ଏକାଥରକେ ସୌଦା କରିବା ବାଲା ପିଲାମାନେ ଜଣଙ୍କର ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ସର୍ବଦା ଏକରସ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ବାକି ଯେଉଁମାନେ କଳ୍ପ କରି ସୌଦା କରିଥାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦୁଇଟି ନାବରେ ପାଦ ରଖିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସର୍ବଦା କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ହଲଚଲ ଭିତରେ ରହି ଏକରସ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ସୌଦା କରିବାର ଅଛି ତେବେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ସୌଦା କର, ଦିଲକୁ ଭାଗ କର ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।